ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಕಾಸಗಳೇನು, ಮತ್ತೆ ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ತೊಡಕುಗಳೇನು, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ತೊಡಕುಗಳೇನು, ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಗುತನ ಅವಧಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಗುತನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕುರಿತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶುರು ಆಗುವಂತ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವಂತ ಈ ಮಗುತನ ಅವಧಿ ಮಕ್ಕಳು 2 ವರ್ಷ ಆಗುವವರೆಗೂ ಈ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಗುತನ ಅವಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಕಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನೂ ಬರ್ದೇ ಇರುವಂತ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರುವಂತ ಮಗು ಈ ಒಂದು ಮಗುತನ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತೆ, ಮಾತನಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಾನೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗುತನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. So this is the session number 24. In this we are learning about different characteristics of babyhood. As we know, when the infancy ends, from the end of the infancy to the till 2 years of age, when the baby becomes 2 years of age, that period is called as a babyhood. So in babyhood is one of the important milestones of development in the baby's life, because the baby learns so many things in this period that will make him the independent individual in the family or in the society. Most of the time the characteristics tells us whether the development of the baby is according to the milestone or not. If it is not, how to overcome those all the things will be understood in this babyhood. So as a part of this babyhood development, in this session we are learning about what are the different characteristics of babyhood. So in this session we will see what are the characteristics of babyhood. Babyhood starts from the end of infancy period and till the child enters till the baby enters into the childhood, that is after the 15 days of that infancy period to till the 2 years period is called as a babyhood. Sometimes according to some psychologists, babyhood start from 1 year to end of 3 years, but babyhood is a age which is very important for the later development in the later development. So now we will see what are the characteristics which tells about what is the babyhood. So first one is babyhood is a true foundation age. Babyhood if the true foundation period of life, because at this stage many behavior patterns, attitude and emotional experiences are being established. This is the first period in life where the foundations for later life are established. So for example, the patterns of behavior, attitudes and emotional experience, everything will be established in the babyhood age. So it is found that personality maladjustment in adulthood had their origin in unfavorable childhood experiences. So according to famous psychologist Sigmund Freud, whatever the personal maladjustment the individuals undergo in adulthood had their origin in childhood. That is, childhood experiences or unfavorable experiences of childhood always make the person maladjusted in adulthood. Like that, another psychologist Erikson told that how babies treated will determine whether they develop trust or mistrust. Erikson, in his theory of psychosocial development, he given 8 stages of psychosocial development. In that, the first stage is basic trust versus mistrust. So when the babies develop trust in early age of their life, then they will develop the trust in others also. If it is not happened, then it will develop a mistrust. How this trust will develop means how the parents treat the baby or how they took care of the baby will determine whether they develop the basic trust or mistrust. And the first
2 years are very critical in setting the patterns for personal and social adjustment, because here the child first emotional or psychological or social developments are started to form. That's why it is a very critical period of the critical period for these developments. And also it provides a rich social life for 12 to 15 months old a child is the best thing you can do to guarantee a good mind. So for this reason, we need to give the child a good opportunity to develop personal and social life in this age. Means we have to provide a ample of opportunity for children to develop this type of adjustment. So even there are 4 reasons why foundations during the babyhood years are important. So the first one is, first, the patterns are established in early life persist regardless of whether they are good or bad, harmful or beneficial. The first reason why it is called as foundation of later age means the whatever the patterns established in this life will be permanent, whether it may be good or bad or harmful or beneficial for the child. So if an unfavorable belief and attitudes have started to develop, the sooner they will be corrected and easier it will be for the child. So if some reason the unfavorable belief and attitude started to develop, the parents has to correct it as early as possible, otherwise they will be continued for the later stage of development. And the third one is, because early foundations quickly developed into habits through repetitions, they will have lifelong influence on child's personal and social adjustment. So whatever the things the child learn in this age will be formed as habit, because the child like to do repetitive activities. If any good or bad activity, if he repeats again and again, that will become a habit. So if it is not good one, then it will hinder the child's personal and social adjustment. Learning and experiences play a dominant role in the development. So we know that learning and experience, whatever the child get from the environment, are very important for the development. They can be corrected, directed and controlled, so that the development will be along lines that will make good personal and social adjustment possible. So we have to give learning ability, and we have to give a good learning experience. If it is there some problem is, then we have to direct it towards the positive way, or we have to control that behavior, so that the later life adjustment will be smooth. ಈ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಶುತನ ಅಥವಾ ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಅವಧಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಗುತನ ಅವಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮಗುತನ ಅವಧಿ ಅದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅರೌಂಡ್ 1-2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಗುತನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ತಳಹದಿಯ ಅವಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ತಳಹದಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ತಳಹದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ತನೆಯ ಮಾದರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮನೋಭಾವಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಅನುಭವಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲಾನು ಈ ಒಂದು ಮಗುತನ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇನೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇವು ಏನವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಮುಂದಿನ ವಯಸ್ಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಮುಂದಿನ ವಯಸ್ಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಮನೋಭಾವಗಳು ಮತ್ತೆ ವರ್ತನೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ತಳಹದಿ ಬುನಾದಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರೈಡ್ ಅವರು ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯ ಅನುಭವಗಳೇನವಲ್ಲ, ಅವು ಮುಂದೆ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಹಿತಕರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮಗು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ವಯಸ್ಕನಾದಾಗ ವಯಸ್ಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ರೂಪುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಿಕ್ಸನ್ ಅವರು ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ 8 ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದನೆಯ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಹಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ,
ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾವ ಮಕ್ಕಳು, ಅದೇ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದೇನು ತಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ, ಮಕ್ಕಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸಿರ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಮಗುವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಅಪನಂಬಿಕೆಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲನೆಯ 2 ಅವಧಿಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದು ಮಗುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾವಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಿಕ್ಸನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅವನ ವಯಸ್ಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಗು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬುನಾದಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ತಳಹದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಒಂದು 4 ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದನೇದು ನಾವು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವರ್ತನೆಗೆ ತಳಹದಿ ಅಥವಾ ವರ್ತನೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಳ್ಳೋದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಹಿತಕರ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಹಿತಕರ ಮನೋಭಾವ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ರೀತಿಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದೇ ಮುಂದೆ ವಯಸ್ಕಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಥವಾ ತಾರುಣ್ಯಾವಧಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಗು ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಳಹದಿ ಅಂದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಕ್ಕಳು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆ ಕೆಲಸನ ಪುನಃ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆ ಒಂದು ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊತಾವ. ಸೊ ಆ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ತನೆ ಏನಾರ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 4ನೇದಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳು ಏನವಲ್ಲ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ತನೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಅನುಭವಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. So the second point is babyhood is a age of rapid growth and change. The second characteristic of babyhood is that babies grows rapidly both physically and psychologically. There is a rapid change in appearance and also the physical capacities. So then here the development, as we know, follows the principles that is head to toe direction. So limbs develop in in the early first year of babyhood. Most of the head region developments occurs, and then later the other parts of the body. And also changes in body proportion are accompanied by growth in height and weight. And intellectual growth takes place, and baby's ability to recognize and respond to people and objects become visible. They can understand and communicate their needs. So ಎರಡನೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಮಗುತನ ಅವಧಿ ಅಂದಾಗ, ಮಗುತನ ಅವಧಿಯು ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಶೀಘ್ರವಾದದಂತೀವಂದ್ರೆ ಅಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವಂತ ಮಗು ಈ ಮಗುತನ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಮಾತನಾಡೋದು ಕಲಿಯುತ್ತೆ, ನಡೆಯೋದು ಕಲಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸೋದು ಕಲಿಯುತ್ತೆ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ,
ಶೀಘ್ರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಅವರ ಫೇಶಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದು ಮುಖಚಹರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ The third characteristic of babyhood is an age of decreasing dependency. The decrease in dependency on others result from the rapid development of body control, which enables to sit, stand, walk, and manipulate objects. The dependency of the infancy and the first year of life will be coming to an end by the development of the body control, development of motor skills, and also the ability to stand, walk, and manipulate the objects. So here the mass movement of the infant give ways to coordinate movement, which make it possible for babies to do the things for themselves. So mass movements, already we have discussed, there are two types of movement. One is mass movement, another one is mass activities and specific activities. So here whatever the mass movements of the infants are there, no, they give way to the coordinated movements, so they can do the things on their own. So independence also increase as babies become able to communicate their needs to the others. So earlier only through crying they can communicate whatever they want from the whenever they want to express their needs. But here, because of the communicative ability, they are very good at expressing their needs. And negativism is one of the outstanding characteristic of closing months of the babyhood. So ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಮಗುತನ ಅವಧಿ ಅಂದಾಗ, ಈ ಮಗುತನ ಅವಧಿಯು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅವಲಂಬನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮಗು 1 ವರ್ಷ ನಂತರ, 1 ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ 12-15 ತಿಂಗಳ ವೇಳೆಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಚಲನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ತಿರ್ತಾವೆ. ನಡೆಯೋದಿರ್ಬೋದು, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಓಡಾಡೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸ್ಕೋದಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮೊದಲೇ ಇರುವಂಥ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರೋದನ್ನು ಕಲಿತಾವೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರೋದನ್ನು ಕಲಿತವೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಮಾತನಾಡುವ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಭಾಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. The fourth characteristic of babyhood is it is an age of increased individuality. So as we know, every individual has a individuality or identity. So individuality is there, at birth it is there, but the baby is not able to understand only for the need, or when the caretaker take him or soothe him, only that time it feels and feel importance about itself. But when the child grows, or when it started to grow, the babyhood draws to a close, it starts to develops the individuality. Means it can understand what is his name, or whether he is a boy or girl, what are the different types of behavior or likes and dislikes, and how it looks, how its appearance is. Like this, there are so many things which tells that the child developing the individuality, or the baby is developing his personality or individuality. Their likes and dislikes and preferences will be more noticeable in the end of the babyhood. As the individuality increases, so does the necessity for treating them as an individual. So now they think that they are different and they have special qualities, or they must be treated as an individual. Means they should not neglect whenever they want, or whenever they need something, parents or significant others should attend to them. Means they think the necessity of treating them as a unique and separate individual started by the end of this babyhood. ಈ ಒಂದು
ನಾಲ್ಕನೇ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗುತನ ಅವಧಿಯು ತನ್ನತನ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಥವಾ ಒಂದು ತನ್ನತನ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ತಾದಾತ್ಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತಮಗೆ ತಾವು ಯಾರಿದ್ದೀವೋ, ತಾವು ಯಾವ ಲಿಂಗದವರು, ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಡ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಗುತನ ಅವಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಆ ಮಗುವನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. The fifth characteristic is babyhood is the beginning of socialization. As we know, so when babies started to move outside the home, that is to neighbor or nearby homes, the socialization process starts. So before that, it's movements limited to his parents or the caretakers. But now when physical development or the communicative ability started to grow in the children, then their desire to become a part of social group also increases. Now the child wants to go out of the home to play with other children, or it wants to be in a group of people always. So that will help in the development of attachment behavior. Sometimes they are attached to their like human beings, they attach to their toys. So if the toys is not with them, they feel a loneliness or some type of emotional ties with that playthings they usually develop during the babyhood. So they want to win the attention of others and develop a strong emotional tie with mother and family members. Especially most of the time the emotional tie is with the mother only. It is from the satisfaction of attachment behavior that the desire to establish warm and lasting relationship with others develops. Because of this social behavior and attachment behavior, the relationship to establish or lasting relationship with other people will be there. Warm and caring relationship will be established. So ಈ ಒಂದು ಐದನೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುತನ ಅವಧಿಯು ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಒಂದು ಆರಂಭದ ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಆರಂಭದ ಅವಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಕಾಸಗಳು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬರೀ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲದೆ ಇತರ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯೋದಿರ್ಬೋದು ಕಲಿತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಬೇರೆ ಇರುವಂತಹ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರಿವು ಈ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಎರಿಕ್ಸನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. The sixth important characteristic of babyhood is it is the beginning of sex role typing. So almost from the moment of birth, boys are treated as boys and girls as girls. For example, in the form of dressing or in the form of toys, from the beginning of their birth only, significant others or parents treat them differently. So toys are selected according to their gender and according to the whatever the traditionals we follow in the upbringing of the children, we follow those tradition according to their sex. So indirectly girls are sex role typed in babyhood by being permitted to cry and show the signs of female weakness, which are discouraged in boy babies. Most of the time in this period, the infant baby started to understand whether it is boy or girl. So on the basis of that, it is dressed like that only, and the toys we select for the
boy and girl are different, and sometimes we treat them on the basis of their behavior. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ 6ನೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಗುತನ ಅವಧಿ ಏನದಲ್ಲ, ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧ ವರ್ತನೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧ ವರ್ತನೆಗಳಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದಾನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಒಂದು ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳೆಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಿರ್ಬೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿಸ್ತೀವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳ ತರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕ್ಸೋದು, ಅಥವಾ ಆಗ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಕೂದಲನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ್ಲೇ ಇದು ಗಂಡು ಮಗು, ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿ ವರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನೀ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಳ್ಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ನೀನು ಹುಡುಗ ಇದೆಯಾ ಅಳ್ಬಾರ್ದು, ಹುಡುಗಿ ಥರ ಅಳ್ಬೇಡ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರರ್ಥ ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಅಳೋದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಅಥವಾ ನೀ ಗಂಡು ಮಗು ಇದ್ದು ಅಳ್ಬಾರ್ದು, ಬಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಗಂಡು ಮಗು ಬಿಟ್ಟಾದರೂ ಅಳ್ಬಾರ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಏನೇನೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆ ಒಂದು ವರ್ತನೆಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 7th one is babyhood is an appealing age. Babies are appealing because of their big heads, protruding abdomen, small thin and tiny hands and feet. So in this babyhood age, the baby looks very pretty and it is looks cute for all the parents or the caregivers, or most of the time they looks appealing because of their body proportion, and sometimes because of their tiny features, and sometimes because the dress we dress up, what are the dresses we select for the child, or dress will attract many a time. Older children and adults find small babies appealing because of their helplessness and dependence, and sometimes the smile of the child, most of the time smile of the baby is more appealing to everyone, especially the adult or the other children. It will appeal, its smile and its activities will appeal to the elder children and the adults. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಗುತನ ಅವಧಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಕರ್ಷಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮುಖಚರ್ಯದಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೈಕಾಲುಗಳ ಗಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಇರುವಂತ ಒಂದು ದುಂಡಗಿನ ದೇಹ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳನೇ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇರುವಂತಹ ನಗು, ಅವರು ಇರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಕೈಲಾಗದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಅವಲಂಬನೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನಿತರರಿಗೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. 8th one is babyhood is the beginning of creativity. So the creativity, the foundation for creativity lay down in the babyhood year only. So because when the child is learning some activity, or when the child is involved in repetitive activity, they develop interest and attitudes towards the creativity. This will be largely treated by the treatment they receive from others. Say for example, if the child do any new activity or any new creation, then if we give reward or if we reinforce, then the child will learn to develop it more, and it started to develop the creativity. If we don't encourage the child during this time, then the creativity will be not developed. ಈ ಒಂದು ಅವಧಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಆರಂಭದ ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಒಂದು ಅವಧಿ, ಆರಂಭದ ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತವೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾರ ಮಗು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಅದು ಮಾಡಕ್ ಮಗುಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರಕ್ಕಂದಾಗ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಬಿಹುಡ್ ಇಸ್ ಅ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಏಜ್. ಮಗುತನ ಅವಧಿಯು ಒಂದು ಅಪಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿರೋ ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ.
ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಧಿಗೂ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿರೋ ಅವಧಿ. ಆದ್ರೆ ಮಗುತನ ಅವಧಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಪಾಯ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ರೆ, ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇತ್ತು, ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಂದಾರ ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯನ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್, ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ psychological factors along with this, say for example behavior patterns, interest and attitudes, everything will be formed in the babyhood only. So if it is not formed correctly, or if the parents do not encourage the child to develop all these activities, no, then that will not be developed in later years of life. Because of that, sometimes the babyhood is called as a hazardous age. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ಬರೀ ದೈಹಿಕ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ರೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವರ್ತನ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಅದು ಒಂದು ದೀರ್ಘಕರವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ಆಘಾತವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾವ. ಸೊ ಇದು ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಇದಿಷ್ಟು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಗುತನ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿವೆ.